भाई जग्गा सिंह जी जो सतगुरु जी के निकटवर्ती प्यारे सेवक ने, गुरु पातशाह की सेवा करदियां वेख के नाल दे कुछ साथी जिहड़े सतगुरां कोल पहलां सेवा करते सन ईरखा करन लग पे। भाई जग्गा सिंह नूं बुरे भले बोल बोलते ने। कलगीधर पातशाह जी महाराज जी ने भाई जग्गा सिंह नूं पुछया, जग्गा सिंह जी दसो किहड़ा सिंह तुहानूं बुरा भला कहिंदा है? भाई साहब ने बेनती की, महाराज कोई भी नहीं, मैं तो आप जी दी खुशियां लैण लई आप जी की सेवा करदा। वो जिहड़े ईरखा करन वाले सन, महाराज जी ने उन्होंने एक दृष्टांत विखाया। बाटे विच पानी पवा के उहदे विच एक पतासा ते पत्थरी रख दिती। पतासा घुल गया, पत्थरी रह गई। महाराज जी कहंदे इदां दी बिरती दे भी हुंदे ने जिन्हां दी पत्थरी वर्गी बिरती, पत्थर वांगू कठोर, कोल रह के भी सतगुरां दी सेवा करदियां होयां भी रस नहीं लै सके। एक पतासे वांगू हन, दूरों भी आए ते आके सेवा टहल कीती ते विच ही प्रेम करके समा गए, भेद हो गए। गुरुदेव ने प्रमाण दिता जो जगत गुरु गुरु नानक साहब ने बचन उचारे हैं, दादर तू कभै न जान सरे, बख्श सबाल बसस निर्मल जल, अमृत ना लख सरे। कि डड्डू की जिहड़ी बिरती हुंदी है वो कमल दे फुल दी नाड़ दे विच थल्ले रहिंदा है, जाला खांदा है, रहिंदा भी निर्मल जल विच है, पर जाला खा के वो कमल दे फुल दा रस नहीं माण सकदा। भौरा दूरों आउंदा है, उस कमल दे फुल दा रस माण लैंदा है। बचन कीता सतगुरां ने कि भाई सिख ने सिख नाल मन च द्वैश नहीं रखनी, किसी भी गुरसिख ने सिख दे नाल मन च वैर विरोध दा भाव नहीं रखना। सेवा करन वेले अपने हिरदे च गुरु नूं समर्पित हो के सेवा करनी है, हलीमी रखनी है, निर्माणता रखनी है, हंकार नहीं जणाउणा। ये बचन गुरुदेव ने सिखां नूं समझाए हैं। उधर राजा भीम चंद जो बड़ा कपटी ते छलिया है, बाहरों तो मुठा मिठा मूँह दे नाल सतगुरां नाल प्रेम पा लिया, पर अंदर वैर है। अपना वजीर पम्मा माछड़, पम्मा पुरोहित, इन्हें सतगुरां कोल रहण लई भेज दिता कि तू उत्थे गुरु साहब नाल प्रेम पा के रह, और उत्थों दे पल पल दी जिहड़ी CID है उत्थों दी खबर है वो मेरे कोल पहुंचदी कर। तो पम्मा वजीर राजे भीम चंद दा सिखाया होया सतगुरां कोल आनंदपुर साहब आया। जानी जान सतगुरु जानते सन भी क्यों आया है। गरीबनवाज पातशाह निरखौफ ने निरभौ हन। ऐसे परम दयालु कृपालु सतगुरु दया निरंतरयामी कलगीधर जी का पावन इतिहास है। आओ मन बिरतियां एकाग्र करके सतगुरु जी की पवित्र पावन कथा सरवण करिए। गुरुदेव दे पवित्र चरनां विच अपनियां हाजरियां लवाउंदे होए आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सतगुर सभा लगाए कर, बृंद खालसा आए। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी ने सभा लगाई, पातशाह का दीवान सजिया है। बेअंत खालसा महाराज जी दे प्यार वाले सिंह सूरबीर बहादुर योधे सतगुरु जी की सभा विच महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते पहुंचे हन। सोडी बेदी बृंद टिग, शोभत ज्यों सुर राए। ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ इलावा बहुत सारे सोडी जिहड़े गुरु रामदास साहब जी दी अंश वंश विचों ने, इसे तरह बहुत सारे बेदी जो गुरु नानक साहब दी अंश वंश विचों ने, त्रेहण जिहड़े गुरु अंगद साहब दी अंश वंश विचों ने, भल्ले जो सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी दी अंश वंश विचों साहिबजादे ने,
ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਪਈ ਪੰਮਾ ਮਾਚੜ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ। ਪੰਮੇ ਮਾਚੜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਚੜ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਾਚੜ ਮਛਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਛਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਲੱਜ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਪੰਮੇ ਮਾਚੜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਲਏ ਅਕੋਰ ਨਿਆਵਨ ਤਾਰਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ CID ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਪੰਮਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਭੇਟ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਪੰਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਖਰੋ ਤੁਰੰਗ ਖਰੋ ਕਰ ਆਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜੋ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੰਮੇ ਮਾਚੜ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਪਕ ਤਰੀ ਦਵੈ ਦੇਖਣ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਮੇ ਮਾਚੜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰ ਜੋਰਤ ਠਾਨਤ ਪਾ ਨਮੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਮੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਸਚਲ ਤੈ ਸਮੋ। ਮਨ 'ਚ ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਛਲ ਤੇ ਫਰੇਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਹਾੜੀਏ ਦੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨ੍ਰਿਪ ਕੀ ਨਸ ਬਿਨਤੀ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ, ਕਹਿਲੂਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਰੀ ਸੰਧੀ ਤੁਮ ਸੋ ਤਜ ਗਿਣਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਤ ਪਾਚਿਤ ਹੋ ਗੁਰ ਸਾਚੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚਿਤ ਰਾਚੇ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸੁਨ ਕਰ ਅਸ ਬੈਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਮੇ ਮਾਚੜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਓਲਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ ਕਰ ਨੈਣ। ਪੰਮੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲ, ਇਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਔਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੇਤਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਖਰ ਬੇਪੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਿਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਖਰ ਬੇਪੀਰ। ਆਖੀਰ ਨੂੰ ਬੇਪੀਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਂਬੜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਖਰ ਬੇਪੀਰ। ਬੇਪੀਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਮਨ ਕਾ ਬੋਲ ਸਮਝ ਬਿਨ ਸੋਲ। ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਬੇਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਮਝਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਕੀ ਜਾਤ ਨਾ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਨਾ ਤਾਤ ਮਾਤ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਆ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਪਬਲਿਕ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੈ ਕੱਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਰੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਸਰਬ ਕੇ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਖੂਨ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੈ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਵਾੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਣ, ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਚੋਪਈ ਤਰਕਤ ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਤ ਸੁਨੇ ਜਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਰਕ ਭਰੇ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣੇ, ਏਤ ਹਟਾਵਨ ਪੰਮਾ ਕਹਿ ਤਬ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਮੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਕਰੇ ਕੁਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਕਰਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤੇ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਪਰੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਿਸ ਕੋ ਤਿਆਗਨ ਨੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਕਰਨੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਵ ਆਪ ਸਮ ਗੁਰੂ ਅਲਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਸੋਢੀ ਗਨ ਪਾਸ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਦੋਇ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪੰਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਢੀ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਹੀ ਬਿਦ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਵਰ ਅਬ ਕਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ, ਤਉ ਦੇਖੀਏ ਆਪ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਨਿਤਈ ਕਰਨ ਜੰਗ ਬਲ ਧਾਰ। ਕਿ ਨੇਤੀ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਹੋਤ ਸਮੁਦਾਇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਭਲੀ ਨਾ ਨੀਤ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਲੜਾਈ। ਕਰਨੀ ਸੰਧੀ ਆਏ ਅਬ ਨੀਕੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਮ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਜੀ ਕੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਵਿਸਾਲ ਪਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੜਤ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੁਪੱਟ ਨਬੇਰੇ। ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਮ ਸੁਨ ਕੈ ਸਭ ਤੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਛੱਡਣ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ। ਕਰਤ ਸੁਨਾਵਨ ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅਧਿਕ ਭਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਕੁਲ ਜਿਨ ਜਮਨਾ ਸ਼ਤੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਜੰਮਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਢਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਉਸ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਦਾ ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਵੇ। ਕਿੱਡਾ ਡੂੰਘਾ ਰਹੱਸ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜਦੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੰਮ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕੇ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਨ ਹਾਰਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਤ ਮੀਤ ਸਿਰ ਕਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਜਵਾੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣ ਹਾਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਤਰਫਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਲਣ ਹਾਰੇ
ਪਾਲਣਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹਲ ਵਗਦੇ ਆ? ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਲਣਹਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੋ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਾਲਣਹਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਟੰਗ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ। ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਮਝ ਵਿਸਾਈ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਏ ਭੀੜ ਸਾਧੂ ਬਨੇ ਦਗਾ ਬਾਪ ਕੋ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੇਲਾ ਟਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਘਰ ਮੈਂ ਅੰਨ ਦੁੱਧ ਭਾਤ ਬੋ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇਵਨ ਮਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਮੀਤ ਤਬ ਪਰਬਤੀ ਸਮੇਂ ਕਾਮ ਕੇ ਬਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੁੱਧ ਧਨ ਦਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੁੱਗਦੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤ ਮੋਹ ਕੀ ਅੰਤਰ ਦੁਬਿਦਾ ਪੂਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਬੜੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਆ। ਉਹ ਸੱਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਣੇ ਸਿਉ ਖਾਣੇ ਭਲਾ ਵਿਪਤਾ ਦਿਖ ਰਹਿ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਈ ਸੁਨੋ ਸਭਾ ਸਭ ਏਵ ਪਹਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਢੁਕਦੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਆ ਨੇ ਹੋ ਜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਰੇ ਦਗਾ ਨਿਜ ਬਾਪ ਸੰਘਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਦਗਾ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਕਾ ਸੁਧ ਹੋਏ। ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਫ਼ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਰੱਖਣਾ। ਕਟੂ ਤੁੰਬੀ ਕਬ ਮధుਰ ਨ ਜੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਤੁੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌੜੀ, ਕੌੜ ਤੁੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਤਬ ਹੋਏ ਨ ਸੂਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਟੇਢੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਨਲਕੀ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਰੂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨਲਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਲਕੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਟੇਢੀ ਦੀ ਟੇਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਲਕੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਲਕੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਟੇਢੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸ ਕੇ ਜਿਮ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ। ਕਬੂ ਨ ਬਿਨਸੈ ਕਰੇ ਉਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬਿਨਸੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈਣ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਮ ਕਿਆ ਕਹੇ ਸਕਲ ਤੁਮ ਜਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਤ ਭਲੀ ਨੈ ਮਾਨੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਸਭ ਹਿਨ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਬੋਲੇ ਅਬ ਤੋ ਮੇਲ ਅਛੇ ਰੋ ਲਿਓ। ਸੋਢੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੰਮਾ ਆਇਆ, ਘੋੜਾ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸੋਹਣੀਆਂ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿਆਇਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪੁਨ ਤੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਭੋਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੀ ਮਤ ਲਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਨਾ ਕਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇਪਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਗੜਾਵੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਮਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਅਨਕ ਬਿਦਨ ਕੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਭੇਦ ਕੋ ਨਿਜ ਮਤ ਧਰੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਉਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸੁਮਤਵੰਤ ਬਹੁ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ। ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਤੇ ਚਲਾਕ ਹੈ ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਭਨ ਸੰਗ ਹਿਤ ਠਾਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਏਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਭਰਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਮਿਲਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੀ ਲਗੇ ਵਿਸਾਹ ਕਰਨ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ।
ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਖਰ ਬੇਪੀਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੇ ਤੈਸਿਓ ਹੇਤ ਤਰਨ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਪੰਮੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੂਣੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਗੁਰ ਟਿਗ ਬਿਨੇ ਭਨੇ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਖੋਟ ਕਪਟ ਕਰ ਸੁਧ ਕੀ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਮੇ ਦੇ ਬਿਖ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਟਿਗ ਲਿਖੈ ਪਠਾਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਰਤਨ ਜਿਮ ਆਵੇ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਮੇਰੇ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਣੀ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵੱਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵਾ ਵਸ ਬਹੁਤ ਕਢਾਵਣੇ। ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਪੰਮਾ। ਬੋਲੇ ਮధుਰ ਸੁ ਆਦਰ ਜੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਨੇਕ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਹੋ ਕਰਾਵੋ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੇਤਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸੁਧਰਾਵੋ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪੜ ਪੜ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹਰ ਖਾਵੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਪੜਦਾ ਪੰਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਚੀ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰ ਬਸ ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਸਮ ਬਨ ਕਰ ਪੰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਤੇ ਪੰਮਾ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਸੁਧਾਰੇ ਕੰਮਾ। ਔਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰਦਾ। ਜਿਮ ਪ੍ਰਭ ਹਰਖਤ ਤਿਮਹੀ ਕਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਪੰਮਾ। ਤਿਮਹੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਚਿਤ ਚਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪੰਮਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਸੁਦੇ ਐਸੇ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਸਾਰੀ CID ਲੈ ਲਈ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ੈ ਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਹਿਆ ਕੋ ਤਲ ਬਲ ਹੈ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਤਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਤਸਕਰ ਪਟੋਲਿਓ ਕਢਵਾਏ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਘੋੜੇ, ਖਾਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਘੋੜੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜਾਏ,
ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਿਚ ਲਿਚ ਕਰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਕੰਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉੱਚੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ, ਪੈਰ ਨਿੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਮ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਮਾਨੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਪਤ ਮੂਹੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ। ਹੇ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ, ਤੇ ਚੋਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਥੋਂ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਭੇਤ ਕੋ ਦਿਓ ਜਨਾਏ। ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪੰਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜੀ। ਗਿਰਪਤ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੁਧ ਪਾਏ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਈ। ਭੇਵ ਜਨਾਇਓ ਚੋਰ ਪਠਾਏ। ਭੇਦ ਜਣਾ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਚੋਰ ਭੇਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਿਸਾ ਅੰਧੇਰੀ ਮੈਂ ਸੋ ਲਾਗੇ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਚੋਰ ਆਏ। ਲੈ ਕਰ ਗਮਨੇ ਮੂਡ ਅਭਾਗੇ। ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸਨ, 2-4 ਘੋੜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਭੂਪਤ ਕੋ ਦੀਨੇ ਤਬ ਜਾਏ। ਔਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਕਰ ਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਨ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦਾ ਪੰਮਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੋਟੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਦਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਰਤੀ ਵੇਖੋ, ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਚੋਂ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖਤ ਚਪਲ ਰਿਓ ਹਰ ਖਾਏ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੰਚਲ ਘੋੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪੁਨ ਪੰਮਾ ਗੁਰ ਕੇਰ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਮੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ, ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਕਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਧਰ ਜਿਸ ਥਾਨਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਥਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਤ ਕਸ਼ਮਾਰ ਸਰਬਈ ਲਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਭੇਤ ਲੈ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਸਕਰ ਕਰਮ ਸਾਧ ਬਨ ਰਹੇ। ਕਰਮ ਤਸਕਰਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਈ, ਘੋੜੇ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਲਾ ਵੇਖਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਖਲੋਤੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠਹਿਰੋ ਗੋਰਿਆ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾ ਦੇਈਂ, ਝੜਕ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਬੰਨ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਗੋਰਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੇਖਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੈਂ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ, ਨਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਪੰਮੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਮਾ ਮਾਚੜ। ਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਜੇ ਇਹਦੀ CID ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ CID ਫਿਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਵੇਖੋ ਪੰਮਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਉ ਨ ਮੁਖ ਤੇ ਬਿਦਤ ਬਖਾਨੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਜ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦੇ। ਅਪਰ ਖਾਲਸਾ ਸੋਢੀ ਆਦ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਢੀ ਹਨ, ਸਭ ਸੋ ਪੰਮਾ ਕਰ ਸੰਵਾਦ। ਇਹ ਪੰਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਲੀਏ ਰਿਝਾਏ ਲਖੇ ਹਿਤ ਸਾਚਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚਾ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਕਨਕ ਕਲਸ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਬਿਖ ਰਾਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੂਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਮਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਿਖ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਮ ਬਕ ਬਿਸਦ ਬਰਨ ਕੋ ਧਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਪਰਾਇਨ ਰਹਿ ਇੱਕ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਛੱਪੜ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ। ਅੰਤਰ ਮਹਾ ਮਨੋਰਥ ਖੋਟਾ, ਉਸ ਬਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ। ਤਿਮ ਪੰਮਾ ਗੁਰ ਟਿਗ ਮਤ ਮੋਟਾ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਪੰਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਗਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਉਜਵਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ। ਸਕਲ ਕਾਰਦਾਰਨ ਕੋ ਹੀਰੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਾਰਦਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਜਮਾ ਪਛਾਨੇ ਅਲਪ ਵਡੇਰੈ, ਸਾਰੇ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਬ ਆਮਦਨ ਬਰਕ ਜਿਤੇ, ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੋ ਖਰਚੇ ਜਲਦ ਫਿਰ ਬਬੇਕ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਮਾ ਅੰਨ ਆਦ ਆਦ ਕੀ ਜੇਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਾ ਸਨੇ ਤ੍ਰਿਤ ਕੀ ਕੇਤੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੰਡ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਿਓ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਲਕਾ ਅਰ ਬਰੂਦ ਜਿਤਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰੂਦ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਸਮੀਪ ਜੇ ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਕਰ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਿਤੇਕ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੰਦੂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਤੇਕ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਮਾਜਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੈ ਸਭ ਭੇਤ ਲਿਖੇ ਨਿਜ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਪਟੀ ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
एक बार लिख खबर पठाई। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹਨੇ ਖਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। तुर्कानी की फौज चढ़ाई। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। गुरु संग होए जंग सुनायो। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ। अपनी दिश ते नेह जनायो। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਟਿਗ ਲਿਖਿਓ ਪਠਾਈ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੰਮੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੋਂ ਤੁਰਕ ਲੜਾਈ। ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਤੁਰਕ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਤ ਸਹਾਇ ਕੇ ਸੈਨ ਮੰਗਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੂੰ ਸੈਨਾ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇ ਟਿਗ ਉਤਰਾਏ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਿਓ ਦਿਖਾਵਾ ਕਪਟ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਏਦਾਂ ਬੜਾ ਕਪਟ ਛਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਰਣ ਮੈਂ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਬਲਹੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲਹੀਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਕਾਮ ਕੇ ਟਰੇ ਨਾ ਲੜੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਕੋ ਹੋਰਾ ਕਰੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੌਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈ ਮੂਰਖ ਮਤ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਛਲ ਇਤਿਆਦ ਅਨਕ ਬਿਦ ਠਾਨੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਛਲ ਕਪਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਰਕ ਸੈਨ ਟਰ ਕੇ ਹਟ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਲੜਨ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਗਿਰਪਤ ਦਲ ਕੋ ਰੁਖਸਤ ਦਈ। ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੋ ਆਪਾ ਕਰੇ ਜਨਾਵਨ। ਤੇ ਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਲਟਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਪੰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਮ ਹੈ ਦਾਸ ਆਪ ਕੇ ਪਾਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਧਰ ਸਮ ਨਮਰੀਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਥਾ ਪਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਝੁਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁ ਬਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਮਾ ਮਾਚੜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਚਲਤਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਲੱਜ ਪੁਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੀ ਜਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਦਿਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਕਰਨੋ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਕਰਨੋ ਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਤਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੈ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ, ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਿਆਰ, ਹੈ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।